మహబూబాబాద్ మార్కెట్ రైతుల నిరసన మిర్చికి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని డిమాండ్. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో సౌకర్యాలు నిల్, వర్షాలతో ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు. డోర్నకల్ నియోజకవర్గంలో హాట్ పాలిటిక్స్, మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ వర్సెస్ రెడ్డి నాయక్. నీళ్లు తిండి దొరక్క గ్రామాల్లోకి ఎలుగుబంట్లు, వేసవి కాలంలో జంతువులకు తప్పని తిప్పలు. అక్కా తమ్ముళ్లను కలిపిన బలగం సినిమా, 15 ఏళ్ల తర్వాత దగ్గరైన తోబుట్టువులు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గం నుంచి పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు కార్యకర్తలు బీజేపీలో చేరారు. వారికి కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్, స్టేట్ చీఫ్ బండి సంజయ్. ప్రస్తుతం తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. आज तेलंगाना की जनता केसीआर साहब को बदलना चाहती है और केसीआर साहब तेलंगाना के नए निजाम हैं. ये जो नए निजाम है उनका बहुत बड़ा अहंकार है. उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है और केसीआर का कुटुंब कानून से ऊपर है, नियमों से ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है. इसलिए वो कभी संविधान का अपमान करते हैं, कभी भारत के कानून में नियमों का अपमान करते हैं. अहंकार की इतनी पराकाष्ठा है कि अब जाने का समय आया है. रस्सी जल चुकी है लेकिन बल अभी भी नहीं किया. रस्सी का वो रहता है ना, जलने पे भी रहता है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी. ये सरकार अत्याचारी सरकार है. तेलंगाना के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है. हमारा आंदोलन जारी है. संजय बंडी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पेपर लीक स्कैंडल में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए सिटिंग जज की कमेटी उसकी जांच करे. जिन छात्रों के साथ केसीआर सरकार ने, इस माफिया ने, केसीआर सरकार के परिवार की संलिप्तता के कारण जिस माफिया ने धोखा दिया है उस माफिया पर कठोर कार्रवाई हो और जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है उनको 1 लाख रुपया प्रति स्टूडेंट मिले. दोषी मंत्री केटीआर को सस्पेंड किया जाए, उसके लिए आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है. ये लड़ाई जिसे संजय बंडी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ये लड़ाई तेलंगाना के बच्चों की लड़ाई है, तेलंगाना के नौजवानों की लड़ाई है, तेलंगाना के भविष्य की लड़ाई है. तेलंगाना को माफिया मुक्त करना है तो केसीआर मुक्त करना पड़ेगा. केसीआर की मुक्ति से ही, उसकी सरकार की मुक्ति से ही तेलंगाना का भाग्य जागने वाला है. हमारा आंदोलन जिला स्तर पर बड़े आंदोलन हो रहे हैं.
ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आजकल केसीआर साहब दिल्ली और देश के अंदर व्यर्थ घूम रहे हैं। बीआरएस बनाकर देश के अंदर वो एक गठबंधन तैयार करना चाहते हैं, जिसके प्रयास लगातार असफल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो लगभग 2 दर्जन नेता, चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार हों और केसीआर साहेब हों तेलंगाना से, या ममता बनर्जी हों बंगाल से, या खड़गे साहब हों कांग्रेस से, ये सब हाथ में हाथ डालकर दिल्ली के अंदर एक ही मंशा को लेकर मीटिंगें कर रहे हैं। वो मंशा है कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए, एक लंगड़ी सरकार देश के अंदर बने, क्योंकि केसीआर साहब को तो मालूम है उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। वो नवंबर में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और अप्रैल में चुनाव आएगा लोकसभा का, तो रिटायरमेंट के बाद कहां जाना उसकी योजना बना रहे हैं। और उनकी योजना में है कि देश के अंदर जो ये लगभग 2 दर्जन नेता जिन्होंने अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का एक हसीन मुंगेरी लाल का सपना पाल रखा है, मुंगेरी लाल का जो हसीन सपना पाल रखा है, उस हसीन सपने की बुनियाद है देश के अंदर कमजोर सरकार लाना, मजबूर सरकार लाना, लंगड़ी सरकार लाना। लेकिन देश की 135 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में एक तगड़ी सरकार लाना, मजबूर नहीं मजबूत, लंगड़ी नहीं तगड़ी सरकार लाना। इसलिए ये 2 दर्जन नेता जो व्यर्थ घूम रहे हैं, जनता इन्हें स्वीकारने वाली नहीं है। लेकिन मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के अंदर जो ममता बनर्जी, केसीआर, खड़गे साहेब, ये राहुल जी, नीतीश कुमार की जो बैठकें हो रही हैं, ये सो कॉल्ड जो गठबंधन बन रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो वहां केसीआर से हाथ मिला रहे हैं, आप यहां केसीआर के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 2 चुनाव कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया। 2014 में भी लोग जीत के तो कांग्रेस के निशान पर आए, लेकिन काम केसीआर के लिए किया। 19 में भी जीत के तो कांग्रेस की सीट से आए, लेकिन काम केसीआर के लिए किया। अब फिर खुलेआम खेल खेला जा रहा है। रेवंत रेड्डी जी, ये यात्रा किसके खिलाफ निकाल रहे हो? आप तो पहले ही टीआरएस/बीआरएस की बी टीम हो। मैं तो पूछना चाहता हूं, रेवंत जी, खड़गे जी का और केसीआर का समझौता हो रहा है, तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? जनता जानना चाहती है। लोग कांग्रेस छोड़कर, बीआरएस छोड़कर, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेता है, सोच है, देश को आगे बढ़ाने की, तेलंगाना को आगे बढ़ाने की हमारे पास विजन है।
विजन है, हमने 9 वर्षों में किया है, वो बताने को है। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, केसीआर साहब 9 साल का हिसाब लेके आइए, तेलंगाना के किसी कोने में आइए। आपके मीडिया वालों से मैं निवेदन करता हूं कि आप प्रेस का अखाड़ा सजाइए, आप कैमरे लगाइए। हमारी पार्टी की ओर से संजय बंडी जी केंद्र सरकार के 9 साल का हिसाब लेके आएंगे। केसीआर साहब भी अपने वादों का हिसाब लेकर आए। जनता को तय करने दे क्या हुआ है। लेकिन आज लगभग 20 दिन बीत गए, भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज का केसीआर साहब की ओर से जवाब नहीं आया, जो बताता है कि सच क्या है। जनता भाजपा के साथ जा रही है। जनता समझ चुकी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में भी लानी है और दिल्ली में भी लानी है। और ये समझौता होने के बाद कांग्रेस कहां लड़ेगी और टीआरएस ऑब्लिक बीआरएस कहां लड़ेगी, ये बंदर बांट कैसे होगी और तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी, ये समय बताएगा। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं बीआरएस कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस बीआरएस दोस्त है, तो मैं कांग्रेस छोड़ जाता हूं, पीसीसी पोस्ट भी छोड़ जाता हूं। तो जल्दी वक्त आने वाला है, जल्दी वक्त आने वाला है। पर वो ये बताएं तो सही, जो बैठ के वहां हो रही हैं उनके मालिक जो केसीआर को मजबूत करना चाहते हैं, उनके मालिक जो केसीआर को मजबूत करना चाहते हैं, उन्होंने उनसे पूछा भी है कि किस भाव में कांग्रेस, किस भाव में कांग्रेस टीआरएस के साथ जा रही है। अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड ही नहीं स्पष्ट किया। रेवंत रेड्डी को बोलना चाहिए था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस केसीआर के लिए रास्ता बना रही है और तेलंगाना की जनता केसीआर और कांग्रेस को विपक्ष में बिठाने वाली है। తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ నడుస్తుంది, బీజేపీ అధికారం ఉన్న స్టేట్లో వర్టికల్చర్ నడుస్తున్న టీఆర్ఎస్. ఫస్ట్ ఇవాళ చాలా మంది పేపర్ కూడా వచ్చింది, ఇవాళ నీలియమని చెప్పన్న, తాగడానికి నీలియమని చెప్పి ఫస్ట్ కేసీఆర్ సార్ను ప్రపంచంలో అబద్ధాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే గోబెల్స్. ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే ప్రచారం చేసి నిజమని నమ్మించాడు గోబెల్స్. ఆ గోబెల్స్ మించాడు కేసీఆర్. వారు అంతకుముందు ఎవరో ఎలక్షన్ టైంలో, ఎన్నికల టైంలో మన పాలన మనకు రావాలి, ఇప్పటికీ గుక్క నీళ్ళు తాగడానికి చౌరస్తాలో ఓవాల్సి వస్తుంది, పక్క ఊర్లో ఓవాల్సి వస్తుంది, చెరువుల కాడికి బోర్ల కాడికి ఓవాల్సి వస్తున్నది. మన పాలన మనకు వస్తే నీళ్లు తాగడానికి నీళ్ళు వస్తాయని చెప్పి అన్నాడు. అది ఒక్క ఇంటి కనెక్షన్కు 16,000 రూపాయలు ఖర్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసేది. ఒక్క ఇంటికి ఒక్క నల్ల కనెక్షన్కు జల్ జీవన్ మిషన్ కింద 16,000 రూపాయలు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్క ఇంటికి నల్ల కనెక్షన్కు 40,000 రూపాయలు. ఒక్క ఇంటికి మిషన్ ప్రగతి పేరుతోని ఇంత పెద్ద స్కామ్ చూడండి. ఇప్పుడు నీళ్ళు వస్తున్నాయంటే నీళ్ళు వస్తలేవు, పైపుల కాడ నల్లలు ఉన్నాయి, నల్లలు కూడా పైపులు నల్లలు కూడా నీళ్ళు రావు. ఇప్పటికీ నీళ్ళ కోసం చచ్చిపోతున్న జనం. అంటే ఏమన్నాడు ఎన్నికల ముందు, నేను ఇంటికి నల్ల కనెక్షన్ ఇస్తేనే ఓట్లు అడతాను, లేకుంటే ఓట్లకు రాను అన్నాడు. ఇవాళ చెప్పండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, నేను ప్రజా సంగ్రామాలు చేస్తుంటే అనేక ప్రాంతాల్లో చాలా ప్రజలు వచ్చి నీళ్ళు వస్తారు, తాగడానికి నీళ్ళు వస్తారు, వ్యవసాయ తాగడానికి నీళ్ళు వస్తారని మొత్తుకున్నారు. అనేక సందర్భాల్లో ఆధారాలతో సహా మేము అక్కడికి ఛాలెంజ్ చేసినాం. దాని గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడమని నీళ్ళు టీఎస్పీఎస్ ఇది ఇంతకుముందు తరుణ్ జీ వారు చెప్పినట్టు టీఎస్పీఎస్ ఇది 30 లక్షల మంది యువత భవిష్యత్తు సంబంధించింది. ఇంతవరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు స్పందిస్తలేడు? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించకపోవడానికి కారణమైంది. ఏదో కారణం ఉండాలి. 30 లక్షల మంది భవిష్యత్తు కంటే నీకు రాజకీయాలు ముఖ్యమా? భారతీయ జనతా పార్టీ వరంగల్ గడ్డ మీద
నిరుద్యోగ మార్చి వేస్తే స్వచ్ఛందంగా వేలాది మంది యువకులు తరలిచ్చారు. కనీసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బుద్ధోత్సవం కూడా కనీసం బుద్ధి రాలే. అందుకే అన్ని ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాలు చేస్తున్నాం. 20వ తారీఖు నాడు పాలమూరు గడ్డ మీద చేస్తున్నాం. ఇట్లా అన్ని ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో యువతకు ఒక భరోసా కల్పించడానికి, ప్రభుత్వాలకు చలనం రావడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించేవారు కూడా 3 డిమాండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా. టీఎస్పీఎస్సీ విషయంలో సిట్టింగ్ చేస్తూ విచారణ జరపాలి, ముఖ్యమంత్రి కొడుకు రాజీనామా చేయాలి, నష్టపోయిన యువతకంతా కూడా ₹1,00,000 భృతి ఇవ్వాలి. ఈ 3 డిమాండ్స్తో ఇంకా ఆందోళన ఉధృతం చేస్తాం. వెనుకపోయే ప్రసక్తి లేదు. సిట్ మీద మాకు నమ్మకం లేదు, సిట్టింగ్ జడ్జి మీద మాత్రమే మాకు నమ్మకం. దాంతోపాటు ఈ నెల 23వ తారీఖు నాడు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ అమిత్ షా గారు పార్లమెంట్ ప్రవాసంలో భాగంగా చేవెళ్ల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి వస్తున్నారు. ఆ రోజు సమావేశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు సాయంత్రము 5 గంటలకు చేవెళ్లలో ఆ పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి సభ, బహిరంగ సభ ఉంటుంది. ఆ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చేవెళ్ల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సభ ఉంటుంది. దానిలో వారు పాల్గొనడానికి వస్తారు కాబట్టి 23వ తారీఖు నాడు ఆ సభను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అనేక కార్యక్రమాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో అక్కడ కష్టపడి పనిచేస్తున్న మా మల్లారెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో, మా నేతృత్వంలో, మా జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ బసవ లక్ష్మీనరసింహ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినటువంటి కార్యకర్తలకు, నాయకులందరూ, ఇతర పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులందరూ కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుతూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా కుటుంబ పాలన కొనసాగుతుందో బాన్స్వాడలో కూడా అదే కుటుంబ పాలన. రాజ్యాంగబద్ధమైన హోదాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, రాజ్యాంగానికి ఆ దానికి తూట్లు వచ్చే విధంగా ఆయన కుటుంబం అక్కడ రాజ్యం వెళ్తున్న విషయము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు. అధికారిక కార్యక్రమాల్లో కుటుంబ సభ్యులే పాల్గొంటారు, రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పడతారు. ప్రారంభోత్సవాలు చేసి అధికారం లేకుండా కూడా ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారు. అధికారిక కార్యక్రమమైనా అనధికారిక కార్యక్రమమైనా పైసలు వచ్చేదల్లా వాళ్ళకి అన్నింటికి వాటా కావాలి. కమిషన్ల దందా. గతంలో స్టేషనరీ కుంభకోణంలో అడ్డంగా దొరికి క్యాబినెట్ నుంచి భర్త పోయిన వ్యక్తికి ఇటువంటి ఇస్తే కట్టమంటే పరిస్థితి. కాబట్టి ఆయన ప్రజల పూర్తి వ్యతిరేకత ఉంది. రాష్ట్రంలో కుటుంబ పాలన మీద ఏ విధంగా వ్యతిరేకత ఉందో బాన్స్వాడలో కూడా కుటుంబ పాలన మీద పూర్తి ప్రజలు వ్యతిరేకత ఉన్నారు. అందరూ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఈరోజు నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ జరగాన్ని స్వాగతిస్తూ, తప్పకుండా వారి లక్ష్యం కోసం, మీ ఆశయం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ చేరినారు. అందరూ కలిసికట్టుగా ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే విధంగా ముందుకు పోతా ఉంటాం. టీఆర్ఎస్కి ఏం పనిపించే వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడమని చెప్పాను. ఫస్ట్ రోజ్గార్ మేళా పేరుతోని, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, రోజ్గార్ మేళా పేరుతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం సంవత్సరం లోపల 10 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. ఇప్పటి దాదాపు 1,75,000 వరకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం, రిక్రూట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినాం, మేము అపార్ట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినాం, తెలంగాణలో కూడా ఇచ్చినాం సభ ఏర్పాటు చేసి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించినటువంటి ఎగ్జామ్ దగ్గర స్కామ్ జరిగేది, నియామకంలో స్కామ్ జరిగేది, రిక్రూట్మెంట్లో స్కామ్ జరిగేది. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం అన్ని స్కామ్సే. నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే స్కామే, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తే స్కామే, నోటిఫికేషన్లలో స్కామే, ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంలో స్కామే, మొత్తం స్కామ్లే. మరి దాని మీద సమాధానం చెప్పాలి. ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాడు, ఏమైంది అడిగాడు, పోయి కేసీఆర్ అని అడిగాడు, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాడు, నిరుద్యోగం గుర్తిస్తాడు అడిగాలి. టీఎస్పీఎస్సీ స్కామ్ జరిగిందా జరగలేదా? ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు స్పందిస్తలేడు? ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టే కార్యక్రమానికి నిరుద్యోగ మార్చుకు వేలాది మంది యువత ఎందుకు తరలి వస్తున్నారు? ఇలా దాని మీద టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏడు ధర్నా చేస్తుందో ఆలోచించుకోవాలి. అనేక అంశాల మీద రొటీన్ మీటింగ్, అనేక అంశాల మీద రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా ఇక మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాలు ప్రచారం చేయడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
ఏ విధంగా ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా ఏ విధంగా ప్రజలను మోసం చేస్తుంది, అనేక టీఎస్పీఎస్ లాంటి అనేక సంఘటన జరుగుతుంది, దాని నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి ఏ విధంగా జిమ్మికులు చేస్తున్నది. ఈ విషయంలో దాంతోపాటు పార్టీని సంస్థాగతంగా మనం పటిష్టం చేయడం, రాబోయే అనేక కార్యక్రమాలు జిల్లాల వారిగా అసెంబ్లీ సెంటర్ వారిగా మనం కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి అనేక అంశాల చర్చ జరిగింది. తప్పకుండా అందరి యొక్క సూచన సలహా మేరకు పార్టీని అందరిని కలిసికట్టుగా ముందు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. బూతులా నేను బూతులు ఎప్పుడు మాట్లాడినానే, తెలంగాణ భాష మాట్లాడితే బూతులా నేను బూతు మాట్లాడేదా వాళ్ళు? టీఆర్ఎస్ లో కంటే బూతులు ఎక్కువ వస్తాయి మాకు. నా గురువే కేసీఆర్ చెప్తే నేను బూతు వల్ల కేసీఆర్ మాట్లాడినట్టే. నా గురువే కేసీఆర్ చెప్తే భాషలా అంటే మంచి మాట్లాడితే బూతు మాట్లాడి బూతులు కనబడతాయి వాస్తవానికి. మహబూబాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ మార్కెట్కు తాళం వేసి నిరసన తెలిపారు రైతులు. మిర్చి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఖమ్మం, వరంగల్ మార్కెట్లో మిర్చి క్వింటాకు 24,000 రూపాయల ధర ఉందన్నారు. స్థానిక మార్కెట్లో మిర్చి క్వింటాకు 18,000కు కొనుగోలు చేశారని రైతులు ఆరోపించారు. అకాల వర్షానికి పంట నష్టపోగా మిగిలిన కొద్ది మిర్చి పంటను అమ్మడానికి మార్కెట్కు తీసుకువస్తే ధర తగ్గించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మిర్చి వ్యాపారులపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు రైతులు. దాదాపుగా 4 గంటల వరకు మేము ఎదురు చూస్తే అసలు ఈ మిర్చి కొన్నాడు ఎవడు, ఎంత కొన్నాడు, ఏం చేస్తుండు ఏమీ అర్థం కాకుండా 4 గంటలకు మాకు రేట్ వచ్చి చెప్తారు సార్. గుమ్మస్తలు చేస్తారు. ఎంత అంటే ఇవాళ 4,500 అక్కడ పడితే 24,500 ఇవాళ అంతా ఎక్కడ ఎంత అంతా హైలైట్ చూసినా 21,000కు ఎక్కువ పోలే సార్. దళాలు ఎంత సార్? 12 మంది సార్ వాళ్ళు రోజు వచ్చేది. ఇవాళ ఎంత వచ్చింది సార్? ముగ్గురు వచ్చారు సార్. ముగ్గురు వచ్చారు. అయితే ఒక్కడు తాలకాయ తీసుకున్నాడు సార్. 6,000 పెట్టిండు ఆయన. 6,000 ఎట్లా పెట్టినా బయట 14,000 పోతుంది. 6,000 ఎట్లా పెట్టినావు అన్న అంటే కాదు, నేను 6,000 డిమాండ్ చేసిన. నా మీద 12 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు అసలు ₹1 కూడా పెంచలేదు. నేను ఏం చేయను అంటాను సార్. అంటే వాడు పెంచకపోతే వీళ్ళు 6,000కు ఉంటాడా? ఈ రైతు అట్నే మునగాలనా? 23,500 కడిగారు. అయితే 1/2 కిలో ఇది అది మొత్తం కటింగ్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ పైసల్లో కూడా కటింగ్ చేసుకుంటారు. మార్కెట్ ఉంది కదా దగ్గరనే, మనకు మార్కెట్లో తీసుకుపోతే మనకు మంచిగా రేట్ పడుతుంది, అనుకూలంగా రేట్ వస్తుంది. ఇక్కడనే తీసుకుపోదామని బయట ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఇస్తే వాళ్ళు బయట ఇచ్చిన వాళ్ళకన్నా ఆత్మానం ఇక్కడ చేసేది. కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు మండల కేంద్రంలో ఇసుక లారీలను అడ్డుకున్నారు స్థానికులు. ఇష్టం వచ్చినట్టు లారీలు తిరగడంతో గ్రామంలోని రోడ్లు పాడవుతున్నాయని చెప్తున్నారు. రాత్రి తెల్లవారుజామున కూడా లారీలు తిరుగుతుండడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇసుక లోడుతో ఉన్న 100కు పైగా లారీలను ఆపారు స్థానికులు. దీంతో 3 కిలోమీటర్ల వరకు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. హనుమకొండ జిల్లా కమలాపూర్లోనే జెడ్పీ బాయ్స్ హైస్కూల్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు భూ నిర్వాసితులు. 2016లో ఈ స్కూల్ కొత్త బిల్డింగ్ కోసం తమ భూములు ఇచ్చామన్నారు బాధితులు. భూములు కోల్పోయి 7 ఏళ్లుగా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమకు ఎలాంటి పరిహారం వద్దని, స్కూల్ కోసం ఇచ్చిన భూములు తిరిగి ఇవ్వాలని బాధిత కుటుంబాలు డిమాండ్ చేశాయి. తమకు న్యాయం చేసే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేదన్నాయి. పట్టించుకుంటలేరు కాబట్టి మేము ఇక్కడికి వచ్చి కొద్దిగా ఆందోళన చేసి మాకు న్యాయం చేస్తారనే దానితోటి మేము ఇక్కడికి స్కూల్కి రావడం జరిగింది సార్. మాకు తగిన న్యాయం మీరు చేకూర్చాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. మా పిల్లలకు కానీ మాకు కానీ ఉండడానికి నీడ కూడా లేదు సార్. మాకు నీడ కల్పించాలి. మా నీడ మీరు తీసేసినప్పుడు మాకు నీడ కల్పించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. కరీంనగర్లో ధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి వెంటనే వడ్లు కొనుగోలు చేయాలని కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా చేశారు సిపిఎం నేతలు. జిల్లాలో 353 సెంటర్లు పెడతామని చెప్పి ఇప్పటి వరకు 2 సెంటర్లు ప్రారంభించారన్నారు. కొనుగోలు జరగడం లేదని ఆరోపించారు. అకాల వర్షాలకు సెంటర్లకు తీసుకొచ్చిన వడ్లు తడిచిపోయే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కొనుగోలు సెంటర్లో రైతులకు అవసరమయ్యే అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు. కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. కొనుగోలు సెంటర్లు కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రతి సెంటర్ ప్రారంభించాలని చెప్పేసి, అట్లాగే ప్రారంభించిన వెంటనే కొనుగోలు జరపాలని చెప్పేసి సిపిఎం కరీంనగర్ జిల్లా కమిటీ పక్షాన ఈరోజు కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ జిల్లాలో 353 కొనుగోలు సెంటర్లు
ప్రారంభించాల్సి ఉండగా కేవలం 2 సెంటర్లు మాత్రమే ప్రారంభించారు. ఆ ప్రారంభించిన సెంటర్లో కూడా అనేక కుప్పలు ధాన్యం రాసులు ఉన్నప్పటికీ ఒక్క గింజ వరి ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయలేదు. ఇక్కడ చోద్యం చూస్తున్నటువంటి పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడనే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు, చోద్యం చూస్తున్నాడు. ప్రతి గింజ కూడా కొనుగోలు చేస్తాం, మీరు తొందరపడి అమ్ముకోకండి అని చెప్పేసి గత వారం రోజుల కింద పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి పత్రికాముఖంగా వెల్లడించిండు. మరి ఏం జరిగినట్టు మంత్రి మాటలకి నీటి సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు కార్యక్రమాలను అడ్డుకుంటామన్నారు బీఎస్పీ కార్యకర్తలు. కిన్నెరసాని మంచినీటి పథకం ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు కుటుంబం చేసిన అతిపెద్ద అవినీతి కుంభకోణమని ఆరోపించారు. నీటి ఎద్దడి రోజురోజుకు తీవ్రమవుతుందన్నారు. రానున్న మే, జూన్ నెలల్లో మరింత చేయి దాటిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని కొత్తగూడెంలోనే బస్టాండ్ దగ్గర అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు బీఎస్పీ కార్యకర్తలు. కొత్తగూడెం పట్టణంలో గత కొన్ని రోజులుగా మంచినీళ్ళు కాకుండా కూడా ఇక్కడ ఉన్న అధికారులకు అసలు స్పందన లేదు. కనీసం ఇక్కడ శాసనసభ్యులు రోజు వచ్చి ఇక్కడ తిరుగుతాడు, కానీ ఇన్ని రోజుల నుంచి నీళ్లు రాకపోయినా కూడా ఏ విధమైన పట్టింపు లేదు. మేము బహుజన సమాజ్ పార్టీగా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేయాలి, తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని చెప్పి ఈ రోజున తెలంగాణ వీళ్ళ శుభం వద్ద ప్లకార్డ్స్తో నిరసన తెలియజేయడం జరుగుతుంది. తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కనీస సౌకర్యాలు లేక అధ్వానంగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు కరీంనగర్ ప్రతిమా ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు డాక్టర్ చెన్నమనేని వికాసరావు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మలియాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ఉచిత వాటర్ ప్లాంట్ అందజేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కనీస సౌకర్యాలు లేక బాలికలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతంలో స్కూళ్లు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయన్నారు. గ్రామాల్లో అభివృద్ధికి నోచుకోలేకపోతున్నాయన్నారు. గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సౌకర్యం అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేయాలన్నారు. ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో వాటర్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. మరి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్, గ్రామ సర్పంచ్, వివేకానంద సేవా సమితి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కోరడం జరిగింది ప్లాంట్ కావాలని. ఈరోజు తీసుకొచ్చినందుకు మరి వారికి అందరికీ అభినందనలు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు గవర్నమెంట్ అభివృద్ధి చేస్తే ఇక్కడ రియల్ పీపుల్, రియల్ హీరోస్ గ్రామాల నుంచి వస్తారని నేను చెప్తున్నాను. 15 ఏళ్లుగా మాట్లాడుకొని అక్కా తమ్ముడిని బలగం సినిమా ఒకటి చేసింది. ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలను తొలగిపోయేలా చేసింది. జనగామ జిల్లాలోని ఓ ఊరిలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు అంతటా చర్చనీయాంశంగా మారింది. జనగామ జిల్లా లింగాల గణపురం మండలం వనపర్తి గ్రామానికి చెందిన అనుముల లింగారెడ్డి, లక్ష్మి అక్క తమ్ముళ్లు. లక్ష్మికి అదే గ్రామానికి చెందిన పప్పు వీరారెడ్డి అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. ఈ 2 కుటుంబాలు వనపర్తిలో నివాసం ఉంటున్నాయి. అక్క తమ్ముళ్ల కుటుంబాల మధ్య విడదీయరాని అనుబంధం ఉండేది. చిన్న విషయంలో 2 కుటుంబాల మధ్య దూరం పెరిగింది. ఒకే ఊర్లో ఉన్నా పలకరించుకొని పరిస్థితి ఏర్పడింది. లింగారెడ్డి కూతురు రజని పెళ్లి వేడుకలు ఈ అక్క తమ్ముడి మధ్య వైరానికి కారణమయ్యాయి. 15 ఏళ్ల కిందట జరిగిన పెళ్లి వేడుకల్లో తనను ఫోటో తీయించలేదని లక్ష్మి అలిగి భోజనం చేయకుండా వెళ్లిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఈ 2 కుటుంబాల మధ్య ఎడబాటు అలాగే కొనసాగుతోంది. అన్న ఇంట్లో శుభకార్యాలకు చెల్లికి, చెల్లెలింట్లో ఫంక్షన్లకు అన్నకు ఆహ్వానం ఉండదు. ఫోటో విషయంలో ఏర్పడిన మనస్పర్ధలు రక్తబంధం మధ్య 15 ఏళ్ల ఎడబాటుకు కారణమయ్యాయి. ఏడాదిన్నర కిందట లక్ష్మి భర్త వీరారెడ్డి చనిపోగా అప్పుడు లింగారెడ్డి అక్క దగ్గరకు వెళ్లలేకపోయాడు. ఆ సమయంలో లింగారెడ్డి అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నాడు. దీంతో లింగారెడ్డి భార్య వసంత, కుమారుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డి అంత్యక్రియలకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత కూడా 2 కుటుంబాల మధ్య సఖ్యత కుదరలేదు. 2 రోజుల కిందట సర్పంచ్ శ్రీధర్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం దగ్గర ప్రొజెక్టర్ పెట్టి బలగం సినిమా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ సినిమాను లింగారెడ్డి అతనక్క లక్ష్మితో సహా ఊరంతా చూశారు. బలగం సినిమా చూసినప్పుడు అంతా బాగుంది. అందరూ అన్న తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెళ్ళు విడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దానివల్ల బలగం సినిమా చూసి చాలా మంది కలుస్తున్నారు. కానీ అన్ని యారాళ్ళల్లో గొడవలు వస్తాయి, అన్నదమ్ములలో గొడవలు వస్తాయి, అక్క ఇళ్ళల్లో వస్తాయి. అందరూ చాలా మంది ఇట్లా బలగం సినిమాలాగా కలిసిమెలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆ చెల్లె విడిపోయి మళ్ళీ వచ్చి డోర్ పట్టుకొని చూడడం, దానివల్ల అన్న పోయి కలిసి అన్న మీద పడేయడం, తమ్ముడు పోయి పడేయడం, విడిపోయిన వాళ్ళు అలా జరుగుతుంది. చాలా బాగా నచ్చింది. బంధాలకు, బంధుత్వాలకు ఇచ్చే విధంగా ఉంది ఈ సినిమా. డబ్బుకు కాకుండా తల్లిదండ్రిని ఎలా చూసుకోవాలి, తోబుట్టువులను ఎలా చూసుకోవాలనే దాని అర్థం గురించి మాకు బాగా మంచిగా అనిపించింది. తోబుట్టువులకు కూడా విలువిస్తే ఆ బంధం ఎట్లుంటుందో మాకు సినిమా ద్వారా తెలిసింది.
ప్రత్యేకంగా అంటే తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత 20 సంవత్సరాల తర్వాత బిడ్డ ఇంటికి రావడం, అలా బాధపడి ఏడవడం మాకు బాగా నచ్చింది. తర్వాత లాస్ట్కు ఆ పాట కూడా బాగా నచ్చింది మాకు. ఆ పాట చాలా హైలైట్ సినిమాకి. మేము కూడా ఒకప్పుడు మా ఆయన ఇట్లా బాగాలేకుండే, మా అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు, రాలేదు, చూడకుంటే ఒక అన్న మాట్లాడకపోవడం, కలవాలి, చెల్లెని చూడాలి, ఇట్లా చేసిరు. మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా మా ఆయన రాలేదు, ఇట్లా పిట్టకు ముట్టదా అని చూసిరు, వస్తుంది ముడుతుంది అని ఇట్లా మొక్కిరు. మా మేనమామలు వాళ్ళందరూ ముట్టింది. అట్లా కలిసి ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది అనే పరిస్థితి. ఆ సినిమా చూసినాక కూడా చాలామంది కలిసిరు. మా అన్నదమ్ములు కూడా మేము కలిసినాం. మా చిన్న ఇలాంటి సినిమాలు చూడడం వల్ల ప్రజలలో మార్పు వచ్చింది చాలా వరకు. ఇంకా కొంతమంది చూడని వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకోసారి కూడా వేస్తే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ ఉంది జనాలలో. కుటుంబంలో అందరూ కలిసి ఉంటేనే తల్లిదండ్రులకు తృప్తి అనేది అనిపించింది. వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా కలిసి లేకపోతే వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి కలగదని అర్థమైంది. బలగం సినిమాను ప్రదర్శించే సమయంలో ఆ సినిమా చూసిన లింగారెడ్డి, లక్ష్మి కంటతడి పెట్టుకున్నారు. సినిమా చూసిన తర్వాత లింగారెడ్డి పంతాలు పక్కన పెట్టి తన అక్క లక్ష్మి ఇంటికి వెళ్లాడు. 15 ఏళ్ల తర్వాత తన ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన తమ్ముడిని చూడగానే ఆ అక్క కళ్లలో నుంచి కన్నీళ్లు ఉబికి వచ్చాయి. అక్క తమ్ముడు ఒకరినొకరు హత్తుకొని ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు. బలగం సినిమా చేసిన కాంచి కచేరి కాడ సర్పంచ్ సాగు చేసిన కాంచి అంతమంది ఒక 9 సంవత్సరాల నుంచి మా అక్కతో నేను కొంచెం చిన్న గొడవ వల్ల మనం మాట్లాడుకుంటూ మా అక్క ఊకున్నది, నేను ఊకున్నా. ఇక మన ఈ సినిమా చూసినాక కొంచెం పరేషాన్ అనిపించి ఇక మళ్ళీ అక్క నేను అంతా మళ్ళీ కలిసి ఉండటానికి మేము సిద్ధపడ్డాం. దీనివల్ల అందరు చాలా వరకు కలిసిమెలిసి ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇక మనం చెప్తుంటారా వాళ్ళ ఇష్టం ఉండాలి, వాళ్ళు కలవాలి. నాకు నచ్చిందంటే కలవాలి అని నచ్చింది. వెళ్ళిపోయినాక బలగం సినిమా చూసినాక మళ్ళీ సినిమా చూసినాక అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంత మంచిగా కలిసిమెలిసి ఉన్నప్పుడు ఎందుకు విడిపోయినాము. మా అక్క కూడా అప్పుడు మా బిడ్డ పోయినప్పుడు ఏదో ఫోటో తీయలేదని కొంచెం అలిగి ఇంటి పోయింది. మళ్ళీ కచేరిపోయినాక మీరు అందరు దిగిరు, నన్ను ఎందుకు తీయలేదు అన్న రకంగా గంత అలిగిపోయింది. అలిగిపోయినాక మేము మళ్ళీ పోయినాము. నేను రాను, నాకు కొద్దిగా ఇన్సల్ట్ చేసిరు అని అలిగిపోయింది. దాని గురించి మేము ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఇది కాలేదు. ఆడపిల్లను గురించి ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్న చెప్తారు కదా, అంత కుటుంబం కలిసిమెలిసి ఉండాలి, అన్న అంటే తమ్ముడు అయింది, తమ్ముడు అంటే అన్న అయింది, ఆడపిల్ల అంటే ఇది అని ఆ రకంగా ఆ సన్నివేశంగా ఇది చేశాను. బలగం సినిమాతో దగ్గరైన లింగారెడ్డి, లక్ష్మి తమ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అక్క తమ్ముడు ఇద్దరూ ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. బలగం సినిమా రక్త సంబంధం విలువను తెలియజేస్తోందంటున్నారు. మరి బలగం సినిమాలో పల్లెటూర్లలో కుటుంబాలలో జీవనశైలి ఏ విధంగా ఉంటుంది, మనిషి చనిపోయినప్పుడు కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా చేస్తారు, రక్త సంబంధికులు దూరం అయితే బాధ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సినిమాలో కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు. 2 కుటుంబాలు వారు దాదాపు దూరమై 10-12 సంవత్సరాలు అవుతుంది. వారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మరి రియలైజ్ అయ్యి వారు కుటుంబం ఒకటి కావడం జరిగింది. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. రక్త సంబంధికుల గురించి, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళ బంధవ్యాల గురించి, అంటే ఎటువంటి కలహాలు వచ్చినా కూడా ఆ కలహాలను మర్చిపోయి ఎల్లకాలం కలిసి ఉండాలనే కాన్సెప్ట్తో బలగం సినిమా రూపొందించబడింది. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి అందరినీ ఒకటి చేసే విధంగా ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఈ సినిమా ప్రదర్శించబడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇటువంటి సినిమా తీయడం వల్ల గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ అనేది కలుస్తుంది. అన్నదమ్ములు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోకపోతే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఆ సాంగ్ లాస్ట్ విని అందరు కలిసి కాళ్ళ మీద పడడం కానీ అది బాగా నచ్చింది. చాలా బాగుంది బలగం సినిమా. ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి, ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా విడిపోయి ఉంటే ఈ సినిమా చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కలుస్తారనే నమ్మకంతో ఉంది. కలవాలి, అందరూ తోబుట్టును భావించుకోవాలి, అన్నదమ్ములు ఉండాలి. బాధ అనిపించింది, బలగం కలవాలనిపించింది. బలగం కలిసినాక బాధ అనిపించి ఏడ్చినాం అందరం. ఇళ్ళను కూడా మా ఏరాలి ఆమె తీసుకుపోయి కలవాల చెల్లె అని నేను కూడా పోయి కూర్చున్నాడా. అట్లా అనిపించింది, బాధ అనిపించింది బలగం సినిమా చూసినాక. నాకు బాధే అనిపించింది. బాధ అనిపించి మళ్ళీ కలవాలి, అందరూ కుటుంబాలు పాసిపోయిన వాళ్ళు కలవాలని అనిపించింది. విడిపోయిన కుటుంబాలు బలగం సినిమాతో మళ్లీ కలవడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు గ్రామస్తులు.